صل على المختار المضر والآل والصحب والأتباع والشهداء. يا ربي صل على المختار المضر والآل والصحب والأتباع والشهداء. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ويعيد علينا من صديقه وأمانته وتبليغه وفطانته لنا ولأولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وخصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح والدينا لمشايخنا ولمعلمينا ولمن حفظ الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا في الدين، خصوصا إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روحي sebutkan
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة والجنة والنور والحور والقصور وشفاعة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Untuk diri kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sebut namanya bin bapaknya. Semoga teguh dalam Islam sampai akhir hayat dan kita mati dikumpulkan bersama para sholihin. Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah beri rezeki kita yang halal saja, dan semoga kita bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu anhu wa ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وضبط الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صدقنا بالإسلام أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bil samawati wa bil ardi wa bil ma syaa Allah min syai'in ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatil Islam wal iman wal ihsan. Semoga nikmat ini Allah tekankan buat kita, keluarga kita, keturunan zuriyah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah, melanjutkan muzakarah kita dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Hujjatul Islam Ibnu Ghazali, Al-Babus Tsani Asyara. Bab yang ke-12 fi dari iblis wa azabihi, tentang penyebutan iblis dan azabnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Surat Al-Imran ayat 32. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi fid darain amin.
Qul atii'ullah war rasul. Ya, katakanlah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan Allah. Laksanakan perintah-perintah Rasulullah, jauhi larangan-larangan Rasulullah. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari para guru kita yang sholihin. Fa in tawallaw, maka apabila mereka enggak mau, ya, enggak mau melaksanakan perintah Allah, wa a'radu an ta'atillahi wa rasulih, mereka berpaling dari mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Jangan sembah kecuali Allah, jangan katakan kecuali yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Jangan makan kecuali yang halal-halal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya. Fa in tawallaw, tapi kalau mereka enggak mau, mereka berpaling an taatillahi wa rasulih, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah enggak suka kepada orang kafir, benci kepada orang kafir. Siapa yang tidak mau mentaati Allah, yang tidak mentaati Rasulullah, yakni an la yaghfira lahum, artinya Allah enggak mau maafin, wala yaqbalu taubatahum, dan Allah enggak mau terima taubatnya. Kesalahan-kesalahan orang-orang yang enggak mau melaksanakan perintah Allah, dosa-dosa orang-orang yang melanggar larangan Allah, Allah enggak mau maafin dan Allah enggak terima taubatnya. Kama lam yuqbal taubatu iblis li kufrihi wastikbarihi, sebagaimana lam yuqbal taubatu iblis, sebagaimana tidak diterima taubatnya iblis. Kenapa? Li kufrihi wastikbarihi, karena kekufuran iblis dan sombongnya iblis. Wa taba ala Adam alaihissalam, tapi Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Wa qubilat taubatuhu, dan Allah menerima taubat Nabi Adam, li'annahu aqarra ala nafsihi, karena Nabi Adam mengakui dosa-dosanya terhadap dosa yang dia lakukannya. Bil-dhambi, ya, wa nadama alaihi wa lama nafsahu, ya. Yang pertama, aqarra ala nafsihi bil-dhambi, Nabi Adam mengaku punya dosa. Yang kedua, wa nadama alaihi, ngenes, nyesel, ya. Walama nafsahu, dan mencercah dirinya, ya. Ngaku punya dosa, nyesel, dicercah dirinya sendiri, ya. Wa hadza wa illam yakun dzamban haqiqatan, sekalipun sebenarnya ini buat Nabi Adam bukan dosa yang hakiki, bukan sebenar-benarnya dosa yang hakiki. Kenapa? Karena dosanya Nabi Adam itu dosa yang disebabkan bukan faktor sengaja, tapi faktor lupa dan syahwat, karena dia baik, karena digodain sama provokator, ya. Kenapa? Li'annal anbiya'a alaihi wassalatu wassalam maksumun, karena para nabi, nabi-nabi semuanya itu maksumun, rata-rata terpelihara dari dosa. Maksudnya dosa-dosa yang sengaja, ya. La taqa'u minhum, tidak jatuh kepada nabi itu al-maksiyat abadan. Enggak pernah nabi-nabi itu maksiat selama-lamanya. La qabla nubuwah wala ba'daha,
tidak maksiat sebelum jadi nabi, dan tidak maksiat bahkan apalagi sesudah jadi nabi. Makanya kitab suci orang-orang dahulu, Taurat dan Injil, itu langsung dikoreksi oleh Al-Quran, ya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa lagi? Tanzilul Azizur Rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini karena kalau anak kagak baca Yasin jadi lupa apa nih? Ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk mengoreksi kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab Injil yang sekarang itu perjanjian lama baru itu memfitnah Nabi. Jadi Nabi Daud berzina, Nabi Sulaiman berzina. Jadi nabi-nabi itu pada nyambung. Kurang ajar benar itu. Makanya diturunkan Al-Quran, Allah memberitahukan nabi-nabi itu maksum. Gak ada nabi yang punya dosa model begitu. Nabi Lut mereka kabarkan berzina sama anak kandungnya sendiri. Coba bayangin. Itu luar biasa fitnah, ya, setan kepada nabi-nabi. Buat apa mereka tulis? Supaya mereka bisa berzina. Jadi kalau mereka berzina, ditanya, lo kenapa berzina? Oh, Nabi Daud berzina. Oh, Nabi Sulaiman berzina. Kan kurang aja. Maka turun Al-Quran menginformasikan nabi-nabi semuanya siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maka siapa yang ikut mereka pasti akan menyesal selama-lamanya. Jadi Nabi itu minhum, ya, la taqo minhum al-maksiyatu abadan, la qabla nubuwwati wa la ba'da. Nabi-nabi semuanya maksum, terpelihara dari dosa, baik sejak kecil sebelum dia jadi nabi, apalagi sesudah jadi. Gak ada nabi yang bangor, gak ada nabi yang ahli maksiat. Ala sahih, ya, itu berdasarkan berita yang sahih, hakikat yang sebenarnya. Lakinnahu ala suratil dzambi, tapi itu tetap masih bagian dosa. Jadi kalau ahli taat sama Allah, dia kagak zikir sedetik sama Allah, udah bagian dosa. Kalau model kayak kita, dosa mulu, nyengir aja. Sekali istighfar kita, makanya kalau habis maghrib, habis subuh kita istighfar tuh adem. Makanya istighfarnya jangan cepet-cepet. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa waktu kita istighfar adem? Kenapa? Panas. Seharian kepanasan aman dosa, maka disiram pagi-pagi waktu subuh, disiram lagi waktu sore, adem, gitu ya. Jadi nabi-nabi maksum tidak memiliki dosa. Yang maksum itu hakikatnya beliau tidak berdosa. Walidzalika qala huwa wa Hawa alaihi wassalam, karena itulah Nabi Adam ngaku, ya, akirru, dia ngaku, ya, dan mohon ampun. Wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku Nabi Adam, baca itu doa berulang-ulang selama-lamanya. Coba bayangkan. Yang kedua, wala taqnatu mir rahmatillah. Nabi Adam tidak putus rahmat Allah, tidak putus asa dari rahmat, ya, walaupun diusir dari surga. Coba kalau kita diusir dari kampung kita, coba
Kita diusir dari kampung kita, dari rumah kita, rumah kita. Diusir dari kampung kita, marah kira-kira. Tapi yang usir benar, emang kita salah. Terima apa jangan? Gak terima, emang salah. Nah kalau gak terima, modelnya iblis. Kalau kita terima, modelnya Nabi Adam alaihissalam. Wa iblis lam yakir ala nafsi. Kalau iblis kagak ngaku ya, bil dzunub, kagak ngaku dosa, itu iblis. Walam yandam alaiha, dan kagak nyesel terhadap dosanya. Walam iyam nafsahu, dan dia tidak mau mencercah hinanya karena dia sudah berbuat dosa. Coba, kagak ngaku, kagak ngedes, dan kagak mau nyalain diri. Nah, itu iblis. Walam yasrok bin taubat, dan gak buru-buru taubat. Kita kalau salah cepat taubat apa enggak? Kalau salah sama orang minta maaf apa enggak? Nunggu lebaran. Ntar kalau lebaran nunggu baru minta maaf. Masya Allah. Wa qona min rahmatillahi ta'ala. Yang kedua, bukan cuma dia enggak minta taubat buru-buru, dia putus asa dari rahmat Allah. Wa takabbara, dan dia sombong. Banyak itu iblis. Faman kana lahu mithla hali iblis lam tuqbal taubatuhu. Siapa yang keadaan dirinya mirip iblis, apa mirip iblis? Enggak ngaku punya dosa, kagak ngenes, terus kagak apa? Kagak minta maaf, kagak menghina dirinya, enggak introspeksi, maka itu dosanya enggak bakal diampuni, taubatnya ditolak. Wa man kana haluhu mithlu hali Adam. Siapa yang halnya, keadaannya ketika dia bikin dosa seperti Nabi Adam, maka qabilallahu taubatahu, Allah terima taubatnya. Kenapa? Li'anna kulli maksiatin asluha minasyahwat. Karena maksiat itu terkadang maksiat, ya, asalnya maksiat itu minasyahwat. Maksiat itu asalnya dari hawa. Gara-gara hawa nafsu jadi maksiat. Fa innahu yurja ghufranuha. Dan kalau kita bikin dosa gara-gara nafsu, kan kalau nafsu lupa nggak kalau nafsu? Lupa, kirain bininya, katanya bini orang, wah nafsu gitu ya. Awas, lupa, awas ya. Maka dosa yang disebabkan lupa, yurja ghufranuha, bisa diharapkan ampunan Allah. Wa kullu maksiatin asluha minal kibir. Ada lagi maksiat bukan karena syahwat kibir, tapi karena sombong, karena takabur. Fa innahu la yurja ghufranuha. Kalau yang namanya sombong kagak ada harapan minta maaf. Namanya sombong, minta maaf lu enak aja minta maaf, enggak bakalan main. Kalau orang hilang, saya salah, minta maaf, beda ya. Maksiat karena syahwat dengan maksiat karena sombong ya. Wa maksiatu Adam asluha minasyahwat. Maksiatnya Nabi Adam itu terjadinya dosa karena Nabi Adam itu syahwat, hawa nafsu. Kenapa? Diprovokasi sama setan. Wa maksiatu iblis asluha minal kibir. Sedangkan iblis kibir. Apa itu kibir? Sombong. Hoki anak iblis ja'a ila Musa. Ada hikayat iblis datang kepada Nabi Musa. Iblis datang kepada Nabi Musa. Faqala lahu anta alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa kallamaka takliman.
nggak pakai assalamualaikum ya, namanya juga iblis. Jadi kalau kita datang nggak pakai assalamualaikum, itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip ya. Kata iblis, antal ladzi istafaka Allah. Hai Musa, engkaulah yang Allah pilih birisalatihi, dengan risalahnya Allah, wa kallamaka takliman, dan menjadi juru bicaranya Allah. Wa kallamallahu Musa takliman, ente ini juru bicaranya Allah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, ente ini Kalimullah. Faqala lahu Musa, na'am, iya emang benar, ana Kalimullah. Faman ladzi turidu ya hadza wa man anta? Emang ente mau ngapain? Anu ente mau ngapain anu? Wa man anta? Oh iya, ngomong-ngomong ente siapa? Ente siapa? Ente mau ngapain? Faqala iblis. Anak iblis. Waduh. Ada enggak yang datang sama kita? Kok. Kita tanya, ente siapa? Iblis. Nggak usah ditanya. Iblis, ya Musa, qul li rabbika, bilangin sama Tuhanmu, khalqun min khalqika, satu makhluk dari makhluk-makhluk engkau, qad sa'alaka taubah, pengen minta taubat. Musa, kasih tahu sama Allah, karena engkau biasa ngomong kepada Allah. Kasih tahu satu makhluk di antara makhluk Allah pengen tobat, bilangin Allah. Fa'auhallahu ila Musa, Nabi Musa naik ya, lapor kepada Allah, mengucapkan salam, lalu lapor, ya Rabb ya. Si iblis minta maaf, mau obat. Di kapan itu kira-kira? Dulu zaman Nabi Musa ya. Zaman Nabi Musa ke zaman Nabi Isa sekitar 600 tahun. Zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad 600 tahun. Dari Nabi Muhammad ke kita udah 1500 tahun. Berarti kapan itu? Lama juga ya. Udah kira-kira 3000 tahun yang lalu. Wah, 3000 tahun yang lalu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, qul lahu, Musa kasih tahu sama si iblis, inni qad istajabtu laka, aku jawab kepadamu fima sa'alta, aku ijabah yang ente minta, aku ijabah. Wa murhu ya Musa, murhu, suruh si iblis ya Musa, an yasjuda, supaya dia sujud li qabri Adam, sujud di kuburannya Nabi. Nah, ketemuin, cari makamnya Nabi Adam, sujud di situ. Fa idza sajada lahu, kalau si iblis mau sujud di kuburan Nabi Adam, mau sujud kepadanya, qabiltu taubatahu, aku terima taubatnya, wa ghafartu lahu dzunubahu, dan aku ampuni dosanya, aku maafkan. Fa akhbarahu Musa, lalu Allah kata Nabi Musa tahu, iblis, Allah udah terima. Kata Allah, ente disuruh ke kuburan Nabi, terus ente sujud. Nanti kalau ente sujud, taubat ente diterima, dosa ente diampuni. Fa'wabibwa iblis wastakbaru, marah si iblis, mendelik matanya, mencak-mencak si iblis, wastakbaru, dia betul-betul takabur luar biasa. Waqala, dia kata si iblis, ya Musa, ana lam asjud lahu fil jannah, di sorga aja gua kagak mau sujud, di sorga gua kagak mau sujud. Fakai fa'asjudu lahu wa huwa mayyit, ngapain gua sujud, udah mampus begitu. Di surga gua kagak mau sujud, masa orang udah mampus gua disuruh sujud? Masya Allah.
Dia sadar dengan menolak perintah Allah. Jadi tidak menjalankan perintah Allah, disuruh sholat gak mau sholat, disuruh puasa gak mau puasa, disuruh zakat gak mau zakat, disuruh haji kagak mau. Udah disuruh belum haji? Udah daftar belum? Kagak daftar. Iblis. Ya, daftar ini sekarang cepetan. Wah, 20 tahun keburu mati. Enggak apa-apa. Yang penting udah daftar. Kalau udah daftar, nanti di perjalanan mati enggak apa-apa. Kita sudah dicatat, ditulis melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau dosa menolak perintah Allah lebih berat daripada dosa melanggar larangan. Mana perintah Allah? Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, semua sujud. Iblis enggak, maka dosa iblis lebih gede. Dosa Nabi Adam apa? Dilarang. Jangan dekat-dekat pohon larangan. Kalau kita jangan dekat pohon larangan apa? Pohon perempuan, jangan deketin kalau bukan bini kita. Jangan dipanjang. Jangan dideketin gitu. Nah, itu dosa melanggar larangan disebabkan syahwat. Tapi dosa tidak melaksanakan perintah Allah itu karena sombong. Maka orang yang gak sholat dipastikan orang sombong. Orang yang tidak puasa dipastikan orang sombong. Orang yang tidak zakat, yang tidak 2 kalimat syahadat dipastikan adalah orang yang sombong. Ruwiya anna iblis yushtaddu alaihi al-'adzabu finnar. Riwayat Rasulullah, iblis itu disiksa berlipat ganda dengan siksaan aneka macam siksa. Fayuqulu lahu, waktu disiksa ada yang nanya, kaifa wajadta azab Allah? Bagaimana ente rasakan azab Allah sama ente bagaimana? Setan, gimana rasanya azab Allah? Yaqulu asyaddu ma yakun, sangat dahsyat azab yang Allah berikan kepada saya. Fayuqulu lahu, nah dibilangin tuh waktu udah di neraka, dibilangin inna Adam fi riyadil jannah. Sekarang Nabi Adam ada di taman surga, di taman surga. Fasjud lahu, datang dia suruh sujud. Kan lo bilang kalau udah mati dia kagak mau karena udah mati. Sekarang Nabi Adam lagi di taman surga, kita jangan suruh sujud kita. Ya. Waqtadharu hatta yaghfira laka. Waqtadir, minta uzur, minta maaf, hatta yaghfiru laka, nanti dimaafin dosa ente. Fayati fayustaddu alaihi al-'adzab, dia kagak mau, akhirnya apa? Diazab dengan azab yang berlipat ganda, diqadri azabi ahli nar, dengan azab ahli neraka berapa? 70,000 dha'fin, 70.000 lipat. Ahli neraka aja disiksa, dia disiksa 70.000 lipatnya orang yang disiksa di dalam neraka. Masya Allah. Ja'afil khabar Allah Ta'ala yakhruj iblis minan nar kulli mi'ati alfi sanah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakhruju, ya keluar. Siapa iblis minan nar, atau yukhruj iblisu, iblis dikeluarkan dari neraka kapan? Kulli mi'ati alfi sanah, setiap 100.000 tahun. Kalau udah 100.000 tahun disiksa di neraka, dikeluarin sebentar. Terus wajah rujuk Adam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wajah muruhu bisujud lahu, ya. Diketemuin tuh Iblis, nih Nabi Adam nih, nanti udah 100.000 tahun di
neraka, diazab berlipat 70.000 kali lipat. Tuh Nabi Adam tuh sujud gini, sujud. Fayak baru, ogah, tetap gak mau. Supaya radduhu ilan nar, dibalikin lagi ke neraka. Ikhwani, wahai saudaraku, pengurus jamaah Masjid Al-Ikhlas, ini kata Al-Ghazali ya. Wahai saudaraku Mardani, ya, Presiden Soekarno, ya, saudaraku yang dipanggil nih, semuanya yang ada di masjid sini. In aradtum najata min iblis, jika kamu pengen selamat dari iblis, faktasimu, berpegang teguhlah kamu bil maula, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghithu bihi, minta tolong kepadanya. Kenapa? Nabi Adam dibangunin hari kiamat, ya Adam qum wa ba'ats min waladika bi'sanna. Adam, bangun, ini udah kiamat, ini kiamat, bangun. Nabi Adam bangun, ada apa ya Allah? Ajak anak-anakmu ke neraka. Kata Nabi Adam, kam min kulli mi'at, kam min kulli alfin. Ya Allah, setiap 1000 anak saya, berapa yang saya ajak ke neraka? Wa ba'ats min kulli alfin, ya, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidan ilan jannah. Ada dari setiap 1000 anakmu, setiap 1000 anakmu bawa ke neraka 999 orang dan bawa 1 ke surga. Masya Allah. Coba. Anak Nabi Adam dari zaman Qabil sampai rahmat Gobel, sampai terus di akhir zaman, banyak gak anak Nabi Adam? Anak Nabi Adam yang sebanyak itu, setiap 1000 di 1999 masuk neraka, yang masuk surga cuma 1. Kita pengen masuk yang mana? Yang 1 apa yang 999? Amin. Nah, makanya sabar ya, sabar ya. Masya Allah. Idza kana yaumul qiyamah yuqa'u kursiyyun. Pada hari kiamat nanti diletakkan kursi, bangku, tapi minan nar, kursinya dari api. Fayum adu alaihi iblis, iblis didudukin. Kalau kita sekarang kursi listrik, nggak ada apa-apanya itu kursi terbuat dari api neraka, ya. Lalu si iblis didudukin di situ, alaihi laknat. Fatajtami'u syayatin wal kufar indahu, maka ngumpullah di situ setan, jin, kuntilanak, genderuwo, kalung wewe, orang-orang kafir duduk semuanya kelilingin siapa? Wah, si Tagor, si Asom, si Aseng, Masya Allah, kumpul semuanya di situ, Masya Allah. Walahu sautun kasautil himar yajhidu, dia punya suara teriak seperti himar yang menjerit, ya. Melolong, himar yang gonggong, yang melolong, ya. Wa yaqul, dia teriak, ya ahlan nar, ya, diteriakin, wahai ahli neraka, kaifa wajadtumul yawma wa wa'ada rabbukum qalu haqqan. Dalam surat Al-A'raf, orang-orang itu teriakin, wa halal ahli jannah, ya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kata orang surga, yang dijanjikan sama Allah kami sudah rasakan. Orang neraka ditanya, wahai ahli neraka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, yang Allah janjiin kamu gak mau melaksanakan perintah Allah, kamu terjak larangan Allah, kamu udah dapat siksanya. Ya, kami udah dapat siksanya. Masya Allah. Masuk. Ruya ada iblis karena ismuhu fisama'i dunya abid. Iblis itu kalau di langit nomor 1 namanya abid, di langit nomor 1 namanya abid.
ahli ibadah. Wa fis saniyah az-zahid, di langit yang kedua zuhud, namanya zahid. Masya Allah, zuhud apa dunia, ogah apa dunia. Wa fis salisah al-arif. Wah, jadi al-arif billah itu udah masuk ke level langit ke-3. Di langit ketiga namanya al-arif. Wa fir rabi'ah al-wali. Wah, di langit keempat wali. Yang isi langit keempat itu Nabi Allah Idris, ya, udah masuk level wali. Di langit keempat gak ada yang kenal setan, kenalnya wali. Wabil khamisah at-taqi, di langit yang kelima namanya at-taqi, orang yang bertakwa, masya Allah. Wabil sadisah al-khazin, di langit yang keenam namanya khazin. Wah, punya jaringan berbendahara, ya, bendaharanya Allah Subhanahu, masya Allah. Di sekretaris Allah aja susah, apalagi jadi bendaharanya Allah. Itu setan, si iblis. Di langit yang keenam namanya khazin. Wa bisabi'ah azazil, di langit ketujuh namanya azazil. Nah, wa fil lauhil mahfud iblis, di lauhil mahfud namanya iblis. Waduh, jadi banyak namanya. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu dayanya dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rushda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.